Hello everyone. This lecture is for plus 2 medical and non medical class. इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री टॉपिक ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾ ਔਰ ਲਾ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਇਨਸ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੀ ਇਨਫਾਨਾਈਟ ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਇਨਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है जी। तो अगर अपने को कोई इलैक्ट्रोलाइट है, सपोज दैट KCl इलैक्ट्रोलाइट है, KCl K पॉजिटिव एंड Cl नैगेटिव आयन प्रोवाइड करता है अगर आप इनू वाटर के ऐड करते हैं। ठीक है, अगर आप इसकी मोलर कनैक्टिविटी एट इनफानाइट डिल्यूशन लिखनी हो तो आप इदा भी लिख सकते हैं, मोलर कनैक्टिविटी एट इनफानाइट डिल्यूशन ऑफ K पॉजिटिव आयन एंड मोलर कनैक्टिविटी एट इनफानाइट डिल्यूशन ऑफ Cl नैगेटिव आयनस। मीनस एक इलैक्ट्रोलाइट की मोलर कनैक्टिविटी एट इनफानाइट डिल्यूशन उसकी आयनिक फॉर्म के आप एक्सप्रैस कर सकते हैं। ठीक है जी। इस तरह अपने को एक कोई होर एग्जाम्पल है, सपोज दैट मैग्नीशियम क्लोराइड है। ठीक है जी, मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए की आ जाएगा Mg2 पॉजिटिव प्लस लैमडा नॉट Cl नैगेटिव, बट इतने 2 लग जाएगा। क्यों 2 लग जाएगा? क्योंकि जोड़े क्लोरीन आयनस ने वो 2 ने। इट मीनस कोफिशेंट वो चीज़ लगनी है जिन्ने वो आयनस आपू डिसोसीएशन तो बाद मिलने ने। ठीक है, अगर जनरली आप इतने लिख लीए AmBn एक सॉल्ट लिख लिया जोड़ा कि अपने को Man पॉजिटिव प्लस NBM नैगेटिव आयनस प्रोवाइड करता। मीनस जी चीज़ ये पैर चाहो ये पावर बन जानी है, ये पैर चाहो ये पावर बन जानी है। ठीक है ना, अगर आप ये लिखना हो लैमडा नॉट AmBn इज़ इक्वल टू, तो इतने आ जाएगा M लैमडा नॉट A पावर N पॉजिटिव ब्रैकेट प्लस N लैमडा नॉट B पावर M नैगेटिव। क्लीयर जी। तो इदा आप एक इलैक्ट्रोलाइट की मोलर कनैक्टिविटी वो आयनिक फॉर्म च एक्सप्रैस कर सकते हैं। क्लीयर ना, इतने जो कैपीटल लैमडा आप इलैक्ट्रोलाइट के लिए यूज़ करते हैं, स्मॉल लैमडा आप आयन के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, नॉट लग्या हुआ है या इनफानाइट लग्या हुआ है, मतलब की है कि ये मोलर कनैक्टिविटी है एट इनफानाइट डिल्यूशन, जिन्हों आप होर नाम नाल भी रिप्रजेंट कर सकते हैं लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी। लैमडा नॉट में आप की बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है जी, लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी। ये लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी आ गई इलैक्ट्रोलाइट की। अगर लैमडा नॉट आ गया, सिंपल स्मॉल लैमडा आ गया, तो क्या लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी ऑफ आयन। ठीक है जी। तो आप स्टेटमेंट लिख लें, लो आपने पढ़ लिया। स्टेटमेंट यदि की बन जानी है, द लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटीज, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी of an electrolyte can be expressed as a sum of the limiting ionic molar connectivity, ionic molar connectivities of the cation and the anion। इट मीनस अपने को अगर एक इलैक्ट्रोलाइट है वो मोलर कनैक्टिविटी ਜਾਂ कह लो लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी ਉਹਦੇ कटाइन एंड अनायन की लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ एक्सप्रैस कर सकते हैं। ठीक है जी, डायरैक्ट सम आप लै सकते हैं। क्लीयर, तो यह हैगा क्लास रूल और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयनस। ठीक है जी, ਇਹਦੀਆਂ एग्जाम्पल्स ਜਿਹੜੀਆਂ मैं ਪਹਿਲਾਂ करवाइया ने 2-3 एग्जाम्पल्स ਉਹੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ लिख देनिया ने। ठीक है जी। तो एक इलैक्ट्रोलाइट की
ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਮੋਲਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਟਾਇਨ ਤੇ ਅਨਾਇਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਆਇਨਿਕ ਮੋਲਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਲਾਸ ਰੂਲ ਔਰ ਲਾ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਇਨਸ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਇਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਕਲਾਸ ਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਇਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਰਾਗ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਰੂਲ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਛ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਯੂਜ਼ਸ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਐਟ ਇਨਫਾਨਾਈਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਫॉर ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ। ਪਿਛਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀ ਵਾਈ ਹੱਕਲ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੋਲਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਐਟ ਇਨਫਾਨਾਈਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੇ ਲਈ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਵੀਕ ਤੇ ਉਹ ਥਿਊਰੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੀ ਮੋਲਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਐਟ ਇਨਫਾਨਾਈਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸੋਸ਼ੀਏਟ ਹੋਇਆ। ਥਰਡ ਵਨ, ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ, ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਪਰਿੰਗਲੀ ਸੋਲੂਬਲ ਸੌਲਟਸ। ਸਪਰਿੰਗਲੀ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੋਲੂਬਲ ਸੌਲਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਲਾਅ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਲਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ at infinite dilution for weak electrolyte. Suppose that you have to find molar conductivity of acetic acid at infinite dilution. Then according to this law, lambda naught CS3 COO negative plus lambda naught H positive means ਇਸ law ਦੇ accordingly molar conductivity of acetic acid at infinite dilution ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਡੀ ਬਾਈ ਹੱਕਲ ਥਿਊਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਮੋਲਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਆਇਨਸ ਦੀ ਮੋਲਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਰੋਂਗ ਐਸਿਡ ਐਂਡ ਸਾਲਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ HCl NaCl ਐਂਡ ਸੋਡੀਅਮ ਐਸੀਟੇਟ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ। अगर आप लैम्डा नॉट फॉर HCl करना हो तो लिख सकते हैं आप लैम्डा नॉट H पॉजिटिव लैम्डा नॉट Cl नैगेटिव, इक्वेशन नंबर 1। सैकेंडली आप लिखा सी NaCl लैम्डा नॉट N पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नैगेटिव, इक्वेशन नंबर 2। थर्ड वन एसीटेट आयन, सोडियम एसीटेट CH3 COO नेगेटिव प्लस, ठीक है जी, इक्वेशन नंबर 3। तीन इक्वेशनस आ गई। आपने बनाना की है लैम्डा नॉट CS3 COOH मीनस आपने ये चीज़ बनानी है लैम्डा नॉट प्लस ये दो आयनस अपने को आने चाहिए ने, बाकी सारे कटने चाहिए ने ये तीनों इक्वेशनस के विचों। देखो अगर आप किहड़ा आयन रखना, एक तो ये वाला आयन रखना मीनस एक तो ये वाला आयन अपने को आना चाहिए, एक अपने को ये वाला आयन आना चाहिए। मीनस आप इस ते इस इक्वेशन अगर प्लस कर दीए तो इनू विचों माइनस कर दीए। ठीक है जी, इनू तो इनू प्लस करता, इनू माइनस करता, तो देखो एक तो ये चीज़ रह जाएगी, एक ये चीज़ रह जाएगी। ठीक है, ए तो ए प्लस च है, ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो ये कट जाएंगे, तो कलियाँ ये चीज़ां रह गई। इधरली साइड आ गई अपने को कीता कि आपने एदी ते एदी मोलर कनैक्टिविटी नूं आपने ऐड किया, इनू विचों माइनस किया। इट मीनस अपने को आंसर की आ गया, आंसर आ गया अपने को। अगर अपने को लैम्डा नॉट HCl पता है, लैम्डा नॉट सोडियम एसीटेट आयन पता है, तो लैम्डा नॉट NaCl पता है,
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਮੋਲਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਟ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਡਿਲੀਸ਼ਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੀ ਮੋਲਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਐਟ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਡਿਲੀਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਲਾ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਇਨਸ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੋਲਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਐਟ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਡਿਲੀਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਇਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੀ ਮੋਲਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕੰਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੋਲਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ D ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ lambda power C lambda power naught, where lambda C is molar connectivity at concentration C, at C concentration, lambda naught at infinite dilution। clear? now ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੋਲਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਤੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਾਦੀ, ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ। ਥਰਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਥਰਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ K ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, K ਹੁੰਦਾ C alpha square by 1 minus alpha। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਲਫਾ ਔਰ D, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ D, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਲਫਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਲਫਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲਫਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ, ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਸਪਰਿੰਗਲੀ ਸੋਲੂਬਲ ਸੋਲਟਸ। ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੈਮਡਾ ਨੋਟ M, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਕਾਪਾ ਇੰਟੂ 1000 ਬਾਏ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਨਾਓ ਕਾਪਾ ਇੰਟੂ 1000 ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਾਪਾ ਇੰਟੂ 1000 ਬਾਈ ਲੈਮਡਾ M ਨੋਟ। ਲੈਮਡਾ M ਨੋਟ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਥਰੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਲੈਮਡਾ M ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ, 1000 ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪਰਿੰਗਲੀ ਸੋਲੂਬਲ ਸਾਲਟ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਲਾ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਇਨਸ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।